Okay, is the screen is visible? Yes, sir. Oh. So once again, welcome all and good afternoon. So for today's lecture, we are going to start a new concept, that is design of two-way slab. Design of two-way slab. It is simply uh, as one-way slab, same procedure we have to follow, but there is a slight difference. We have to calculate the movement in the both direction. In one-way slab, we have to we were calculating the bending moment mm, along the only one direction, that is the shorter span. But in this case, we have to calculate the bending moment in both directions, in shorter as well as the longer, because its aspect ratio is less than 1. So the basic concept is, first of all, we have to find the type of slab, that is the if aspect ratio, that is Ly by Lx, is less than 1, sorry, less than 2, then it is said the slab, right? Okay, this definition we have seen during the theoretical part. Okay, according to one-way slab, in first step we are calculating what is the first step according to one-way slab. Depth calculation. Depth calculation. Calculation. Okay, same steps are followed here. There is a slightly difference that we will discuss. Calculation. Okay, in depth calculation, what is the formula to calculate the effective depth? That is the DE. Effective depth is equal to formula Clear span upon Span 20 into MF. MF. modification factor. Okay, which span we are going to consider? Clear span. Shortest. Shorter span, right? Shorter span divided by 20 into modification factor. Okay, what is next after this? When we are finding out the effective depth, then what we have to do? Effective length. We have to find out the overall depth. Overall depth is equal to capital D is equal to effective depth plus cover plus diameter of R divided by 2, right? If cover given, then assume किती assume करणार 20 to 25 mm, right? And if diameter of bar is not given, then assume diameter of bar is equal to 12 mm. Okay, greater than 10 mm actually. In some cases, in two-way slab, we are going to assume 8 mm bar also, but in rare cases where the AST is very less, then what is the next step after the calculating the overall depth? Find depth available. D available.
is equal to overall depth minus cover minus diameter of bar divided by 2, right? So here is the first step is covered. Sorry, one step is remaining, that is finding effective length. Effective length. Effective length is equal to, there is two criteria is of following, which are, first criteria is LE is equal to clear span. Clear which span? Shorter span. Clear shorter span plus effective depth. Be available here. Effective depth available. LE. Second criteria is LE is equal to clear span, clear shorter span plus support. Okay. Effective length is minimum of these two. Then we have to move forward for the step number 2. So what is the step number 2? Load calculation. Load calculation, right? In load calculation, we have to calculate 3 types of load. First load is dead load, right? And how it is calculated? Dead load is equal to area into intensity. And what is the area? 1 into depth available. Available into 25, right? This value is find out into kilonewton meter. Then next is the floor finish. Live load. Yes, live load is also there. Floor finish is equal to 1 into 1 into 1. Okay, intensity of floor finish. Right. Here is a note. If floor finish is not given, then assume 1 kilonewton per meter square. Then we have to calculate live load is the first step actually. It is a not matter which step is first. Intensity of load. If intensity of live load is not given, then assume 3 kilonewton or 2 kilonewton per meter square. Okay, then calculate total load. Total load is equal to dead load plus live load plus floor finish. Right. Then next step is factored load. Factored load, that is the WD.
is equal to 1.5 into total load. Once factor load is calculated, then we have to move forward for the Bending moment. Step number 3, that is the bending moment. Here is a slightly different. In problem, there are two values are given, that is the alpha x and alpha y. So we have to calculate bending moment in both directions. That is the design bending moment MD x is equal to alpha x W d WL square by h is by h च्या ऐवजी इथं फक्त तिने कॉन्स्टंट घेतलाय अल्फा x म्हणजे काय WD into LE square into alpha x. Same process. So what is the bending moment in direction y, MDY? So what will be the formula? MDY is equal to what will be the formula in y direction? Alpha y into WD into LE square. In both cases, we have to take only the effective length. There is a variation between alpha x and alpha y value. Okay, once both values are obtained, then we have to consider which moment we have to consider. If we are getting the two moment in x direction and moment in y direction, then which moment we have to consider? MDX or MDY? Which moment? Any logic? Okay. Select maximum movement of above. दोघांच्या पैकी जी मॅक्झिमम असेल त्या मोमेंटला डिझाइन करायचं आहे. Then as usual, next step, depth by equating mu is equal to mu limit MD given. Design moment equal to. Then next step, move for, if check is satisfied, if check is satisfied, then go for next step. And if not satisfied, then what we have to do? If not satisfied, then effective depth D available equal to depth as per CM check. Okay.
जर चेक सॅटिस्फाय नाही झाला तर डेप्थ अवेलेबल कुठली घ्यायची आहे, ह्या स्टेपला जी काय डेप्थ येणार आहे ती डेप्थ कन्सिडर करायचं आहे आणि पुढची स्टेप कॅल्क्युलेशन करायचं. ठीक आहे. नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, reinforcement. This step is as usual, that is the AST, but we have to calculate movement, AST in both direction, AST X and AST Y. AST is equal to we have to calculate AST in X direction. आता AST X डायरेक्शन करताना दोघांच्या मध्ये फरक काय आहे, 0.5 FCK upon FY take as it is 1 minus under root 1 minus 4.6 into MD या ठिकाणी बदलला. मोमेंट इन X डायरेक्शन इथं MD काय घ्यायचं आहे, MD X, मोमेंट इन X डायरेक्शन. लक्षात AST X करताना आणि सेम पद्धतीनं AST Y करताना मोमेंट इन Y डायरेक्शन घ्यायचं. कसं झालं? आलं लक्षात? एवढाच फरक आहे. समजते का? येस सर. ओके. दोन्ही डायरेक्शनला हे करायचं आहे, AST काढायचं आहे. नंतर दोन्ही डायरेक्शनचं स्पेसिंग काढायचं आहे. स्पेसिंगचा फॉर्म्युला माहिती आहे तुम्हाला. स्पेसिंग इज इक्वल टू एरिया ऑफ वन बार डिवायडेड बाय AST X. स्पेसिंग येणार ते मिनिमम स्पेसिंगला टॅली करायचं 3D or 300. Spacing is equal to 3D or 300. Same procedure याचं Y डायरेक्शनचं स्पेसिंग करताना करायचं. Spacing is equal to area of one bar divided by AST in Y direction आणि मिनिमम स्पेसिंग सुद्धा तेच आहे. लक्षात आलं? इथपर्यंत अशी प्रोसिजर आहे आणि सगळ्यात शेवटी डायग्राम काढायची. लक्षात आलं का प्रोसिजर? सोपं आहे. सेम तसंच आहे, फक्त याच्यामध्ये फरक काय आहे, मुवमेंट फक्त दोन काढावं लागलं. AST X आणि मुवमेंट इन X डायरेक्शन, मुवमेंट इन Y डायरेक्शन. त्याचा फॉर्म्युला बदलला आहे. WL²/8 च्या ऐवजी WL²/8 करत होतो. त्याच्याऐवजी इथं काय केलं, फक्त एक कॉन्स्टंट ऍड केलाय, अल्फा 1. 8 च्या ऐवजी कॉन्स्टंट ऍड केला जाईल. लक्षात आलं? अल्फा 1 आणि अल्फा 1 आणि जे काय मुवमेंट येईल त्या डायरेक्शनला ते मुवमेंट घेऊन AST काढायचं. समजतंय का? येस सर. ओके. प्रॉब्लेम्स डायरेक्ट प्रॉब्लेम सोडवायला चालू करूया का अजून थोडं रिपीट करायचं? ठीक आहे. प्रॉब्लेम घ्यावं सर एकदा रिपीट करायचं. परत एकदा का? पहिल्यांदा आता कोणता स्लॅब डिझाईन करायचा हे काही दिलेलं नसते बऱ्यापैकी. मग त्याला 1 वे आहे का 2 वे हे पहिलं चेक करून घ्यायचं. ऍस्पेक्ट रेशो काढायचा LY/LX. लेस दॅन 2 असेल तरच ही प्रोसिजर 2 वे स्लॅब म्हणून, लेस दॅन 2 असेल तरच 2 वे स्लॅब म्हणून आपल्याला कन्सिडर करायचं आहे. डायरेक्टली लिहिला असेल 2 वे स्लॅब लिहा तर 2 वे स्लॅबने सोडवायचं. डायरेक्टली 1 वे स्लॅब घ्या म्हणून सांगितलं असेल तर 1 वेने सोडवायचं. ठीक आहे. मग त्याला डिझाईन स्टेप कशी आहेत? स्टेप नंबर 1 ॲज युज्युअल डेप्थ कॅल्क्युलेशन. इफेक्टिव्ह डेप्थ इज इक्वल टू शॉर्टर स्पॅन डिवायडेड बाय मॉडिफिकेशन फॅक्टर इंटू 20. स्पॅन डिवायडेड बाय 22 मॉडिफिकेशन फॅक्टर. तेच आहे, फक्त स्पॅन घ्यायचा ना शॉर्टर स्पॅन घ्यायचा आहे. त्यानंतर ओव्हरऑल डेप्थ काढायची. इफेक्टिव्ह डेप्थ ही वरती जी काढली आहे त्याच्यामध्ये कव्हर आणि बारच्या निम्म 50% ऍड करायचं. कव्हर जर दिला नसेल
तर 20 ते 25 mm च्या दरम्यान ॲझ्युम करा. डायमीटर ऑफ बार तोही दिला नसेल तर 10 पेक्षा जास्त शक्यतो घ्या. 8 घेतला तरी तो चालतंय, 6 कधीच घ्यायचं नाही. ठीक आहे, एकदम रिअर प्रॉब्लेम आहे त्याच्यात, त्या ठिकाणी आपण 8 घेणार आहे कारण त्याचा AST कमी असतोय. नंतर डी अवेलेबल काढायची, म्हणजे ओव्हरऑल डेप्थ मायनस कव्हर मायनस 50% ऑफ बार. त्यानंतर इफेक्टिव्ह लेंथ काढायची. इफेक्टिव्ह लेंथचा पण क्रायटेरिया तोच, क्लिअर स्पॅन प्लस इफेक्टिव्ह लेंथ अवेलेबल, इफेक्टिव्ह डेप्थ अवेलेबल, त्यानंतर क्लिअर स्पॅन प्लस सपोर्ट, या दोघांच्या पैकी जे मिनिमम असेल ते इफेक्टिव्ह लेंथ म्हणून घ्यायचं आहे. लोड कॅल्क्युलेशनला 3 लोड काढायचे, डेड लोड, लाईव्ह लोड आणि फ्लोअर फिनिश. डेड लोड करायचं पाहिजे तुम्हाला एरिया इंटू इंटेन्सिटी. एरिया काढताना 1 इंटू डेप्थ अवेलेबल घ्यायचं आहे. सॉरी, डेप्थ अवेलेबल नाही, इथं काय घ्यायला पाहिजे, एरिया इंटू ओव्हरऑल डेप्थ घ्यायला पाहिजे, कॅपिटल डी. कॅपिटल डी घ्यायला पाहिजे. लक्षात आलं ना? बरोबर आहे, कॅपिटल डीज आहे. लक्षात ठेवा, कॅपिटल डी घ्यायचं. त्यानंतर लाईव्ह लोड आणि फ्लोअर फिनिश काय काय वेळेला दोघांची ॲडिशन पण देतात. मागच्या 1 वीक स्लॅबच्या वेळी तुम्ही बघितलंय, ते ॲडिशन दिले असेल तर डायरेक्टली घ्यायचं, नसेल तर फ्लोअर फिनिश आणि लाईव्ह लोड तुम्हाला ॲझ्युम करायचं आहे. लाईव्ह लोड ॲझ्युम करताना 2 ते 3च्या दरम्यान ॲझ्युम करा आणि फ्लोअर फिनिश ॲझ्युम करताना 1 kN per meter square ॲझ्युम करा. त्याच्यानंतर फॅक्टर्ड करा लोड 1 इंटू 1.5 इंटू टोटल लोड. त्यानंतर बेंडिंग मुवमेंट कॅल्क्युलेशन करा. बेंडिंग मुवमेंट कॅल्क्युलेशन करताना सांगितलं मुवमेंट इन वाय डायरेक्शन आणि मुवमेंट इन एक्स डायरेक्शन अशा दोन्ही मुवमेंट काढायचे आहेत तुम्हाला. मुवमेंट इन वाय डायरेक्शन काढताना काय करायचं, एक्स डायरेक्शन करताना काय करायचं आहे, अल्फा एक्स इंटू डब्ल्यू एल स्क्वेअर. मुवमेंट इन वाय डायरेक्शन करताना अल्फा वाय इंटू डब्ल्यू डी इंटू एल स्क्वेअर. राईट, असं दोघांची मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे आणि 2 मुवमेंट तुम्हाला मिळून जातील. त्या 2 पैकी जी मिनिमम मुवमेंट असेल ते तुम्हाला कन्सिडर, सॉरी मॅक्झिमम मुवमेंट असेल ते तुम्हाला कन्सिडर करायचं आहे. नंतर चेक घ्यायचं आहे, चेक फॉर डेप्थ. MD इज इक्वल टू MU लिमिटिंग हा फॉर्म्युला वापरायचा. चेक सॅटिस्फाय होतोय, 99% प्रॉब्लेमला सॅटिस्फाय होतोय. 1% प्रॉब्लेमला जर सॅटिस्फाय नाही झाला तर काय करायचं आहे, जी ग्रेटर डेप्थ असेल ती डेप्थ पेंडिंग मुवमेंट ग्रेटर डेप्थ असेल ती घ्यायची. त्यानंतर रेन्फोर्समेंट कॅल्क्युलेशन करायचं. रेन्फोर्समेंट कॅल्क्युलेशन करताना सेम फॉर्म्युला ASTX इज इक्वल टू 0.5 FCK अपॉन F1 1 मायनस √1 मायनस 4.6 इंटू, फक्त इथं ASTX करताना मुवमेंट इन एक्स डायरेक्शन घ्यायचं आहे आणि ASTY करताना मुवमेंट इन वाय डायरेक्शन घ्यायचं. त्यानंतर डिस्ट्रीब्युशन स्किल नाही आहे याला, मग त्याला दोघांच्यासाठी स्पेसिंग चा क्रायटेरिया, मिनिमम स्पेसिंगचा क्रायटेरिया तोच आहे 3D और 300. लक्षात आलं? समजतंय का? येस सर. ओके, प्रॉब्लेम घेऊया मग. हा प्रॉब्लेम घ्या आणि सुरुवात करा. बेस्ट एकच मिनिट प्रॉब्लेम घ्या तोपर्यंत.
घेतला का प्रॉब्लेम देऊ चालू करा 2 मिनिटं सर. आवरा. हाँ कैलकुलेट करा पहला डेप्थ कैलकुलेशन डेप्थ कैलकुलेशन स्टेप 1 काय करायचं मग स्मॉल डी इज इक्वल टू किंवा डी इज इक्वल टू शॉर्टर स्पॅन डिवायडेड बाय 20 इंटू मॉडिफिकेशन फॅक्टर शॉर्टर स्पॅन किती आहे हां आता ह्या स्टेपच्या आधी एक राहिलं आता हे 2 वे स्लॅब आहेत म्हणताना इथं सुरुवात करताना पहिल्यांदा 2 वे स्लॅब आहे का चेक करायचं आलं लक्षात LY इज इक्वल टू LY किती आहे 6.55 LX इज इक्वल टू 4.35 LY बाय LX इक्वल टू किती आलं 1.50. 1.15 okay which is less than 2 1.50 15 ना less than hence it is two-way slab hence it is two-way slab two-way slab है right चला shorter span किती आहे 4.4350 divided by 20 into modification factor 1.3 किती आलं किती आलं 167.30 mm. त्यानंतर त्यानंतर काय करायचं आता ओव्हरऑल डेप्थ काढायची दोस्ती कॅपिटल डी इज इक्वल टू 167.3 अधिक कवर दिलाय का ह्याच्यामध्ये नाही दिलं डायमीटर ऑफ बार पण दिलं नाही म्हणताना ह्याच्या आधीच्या स्टेपला ॲज्युम कवर इज इक्वल टू 25 घेतो 25 एम ॲज्युम डायमीटर ऑफ बार डायमीटर is equal to 12 mm. तर capital D is equal to 25 plus
12/6 is equal to किती येते? एकशे 98.5 198.3 जे काय ते घ्या. 200 ml राउंड अप करा. त्यानंतर ते करायचं आहे डेप्थ अवेलेबल इज इक्वल टू कॅपिटल डी मायनस कवर मायनस diameter of bar divided by 2 is equal to capital D किती आहे 200 मायनस कवर किती आहे 25 मायनस D by 2 किती आहे 6 म्हणजे किती मिळाले आपल्याला 169 mm 169 ओके डी अवेलेबल मिळालं. नंतर इफेक्टिव्ह लेंथ is equal to is minimum of volume. पहिला क्रायटेरिया काय आहे तर LE is equal to clear span shorter span बरोबर shorter span plus D available is equal to clear shorter span किती 4350 प्लस इफेक्टिव्ह डेप्थ किती आहे 169 इज इक्वल टू किती आलं 4519. 4519. Similar way, clear span first bearing. Bearing किती दिले? बेरिंग दिलेलं नाही वाटते. ठीक आहे 230 ॲझ्युम करायचं राईट. इथं फक्त नोट लिहायची. ॲझ्युम बेरिंग इज इक्वल टू 230 म्हणजे किती झालं 230 5 70 80 LE to 4.519 centimeter. इफेक्टिव्ह लेंथ आली. त्यानंतर आता स्टेप 2 लोड कॅल्क्युलेशन. लोड कॅल्क्युलेशन कसं करणार डेड लोड पहिला डेड लोड इज इक्वल टू 1 into 0.2 into किती येणार 25 इज इक्वल किती आलं 5 IU किलोमीटर पर मीटर. डेड लोड झालं. लाईव्ह लोड इज इक्वल टू 1 into लाईव्ह लोड दिला जाईल. लाईव्ह लोड किती दिला 2 kilonewton per meter square म्हणजे into 2 दॅट इज द 2
kilonewton per meter. Dead load झाला, live load झाला. Floor finish is equal to 1 into 1 म्हणजे किती झालं 1 kilonewton per meter. राईट, फ्लोर फिनिश झाला. त्यानंतर टोटल लोड काढा. टोटल लोड इज इक्वल टू 8 kilonewton per meter. त्यानंतर फॅक्टर्ड लोड इज इक्वल टू 1.5 into 8 म्हणजे किती झाले 12 kilonewton. राईट, फॅक्टर्ड लोड झाला. त्यानंतर स्टेप 3 PM कॅल्क्युलेशन. बेंडिंग मोमेंट कॅल्क्युलेशन किती आलं. हा, इथं जरा बदलणार आहे. MD x इज इक्वल टू अल्फा एक्स इंटू अल्फा एक्स इंटू WD इंटू अल्फा एक्स ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. अल्फा एक्स किती दिले 0.104. अल्फा कसं राहिले ते टाईप व्हायचं एक्स आलेलं जे अल्फा एक्स आहे बरं का. प्रिंटिंग मिस्टेक आहे. अल्फा एक्सची व्हॅल्यू 0.104 इंटू डिझाईन मोमेंट किती आली आपली. डिझाईन लोड किती आला 12 इंटू केली किती आलं 4.519 म्हणजे किती आलं 2 स्क्वेअर घ्यायचा बरं का. पंचवीस पॉईंट 40. 25.48. युनिट काय आला किलोमीटर मीटर. वाय डायरेक्शनला सेम तसंच मुवमेंट इन वाय डायरेक्शन MD y इज इक्वल टू अल्फा वाय इंटू WD इंटू AD स्क्वेअर. आता वाय डायरेक्शनचं अल्फा वाय किती दिलाय 0.046. 0.046 किती आलं किती आलं 11.22. 11.27. ठीक आहे 22-27 चे ज्या तुमच्या व्हॅल्यू आहेत ते MD एक चला MD वाय मुवमेंट therefore taking maximum movement is equal to 25.48 kilonewton meter. Right, now step number 4. For it कसे घ्यायचं कसं गेला MD is equal to MU limiting. MD किती आहे 25.48 into 10⁻6 is equal to किती येणार किती ग्रेड आहे 0.415 आहे काय 0.138 into FCK किती ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट 20 into B किती आहे 1000
इंटू डेप्थ किती आहे 169 बरोबर नाही 169 नाही डी स्क्वेअर मग डी किती आला डी इज इक्वल टू 95.93 95.93 ठीक आहे डेप्थ रिक्वायर्ड आली ना ही डेप्थ रिक्वायर्ड इज लेस दॅन डेप्थ प्रोव्हाइडेड आपण किती केले 169 म्हणजेच काय आहे ओके त्यानंतर स्टेप 5 रेनफोर्समेंट कॅल्क्युलेशन AST X and AST Y काढा AST X 0.5 FCK upon FY is equal to 0.5 FCK upon FY FCK किती आहे 20 divided by FY किती आहे 415 4.6 into design movement in x direction किती लंबडी एक 25.48 into 10 raised to 6 divided by FCK 20 into 1000 into डेप्थ किती 169 किती आलं AST चारशे 440.28 440.28 स्क्वेअर राईट त्यानंतर परत काय करायचंय स्पेसिंग spacing is equal to area of one bar divided by AST X area of one bar म्हणजे किती येणार 5/4 into 1000 into area of bar असते ना 1000 राहिले सॉरी 1000 area of one bar area of right बरोबर बारा mm चा बार घेऊ किती आलं बघा मिनिमम स्पेसिंग किती आलं
256.87. 256.87. 300 or 300 is equal to 303 into 169. एकच मिनिट. हा किती आलं हे 3 गुणिले 169. 507. 507. त्यानंतर सेम प्रोसिजर AST व्हायला. हा आता याच्यामध्ये फक्त मिनिमम AST हे मिनिमम स्पेसिंग झालं. तिथे ऍक्च्युली हा इथं वरतीच घ्यायला पाहिजे होतं check. ठीक आहे आता इथे घेऊया. ASTX मिनिमम पाहिजे. मिनिमम ग्रेड आपलं 415 आहे. म्हणजे 0.12% ऑफ AG म्हणजे किती झालं. 0.12 इंटू डिवायडेड बाय 100 1000 इंटू डी किती 200. हॅलो बघा. पॉइंट 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1000 इंटू 240 mm. MM नाही MM 240. स्क्वेअर. MM स्क्वेअर मिनिमम एवढा AST पाहिजे. आपण किती प्रोव्हाइड केलाय 440 प्रोव्हाइड केला. बरोबर आहे. मग त्याला इट्स ओके. इट इज लेस दॅन 440.28 MM स्क्वेअर. म्हणजे काय आता सेम AST Y डायरेक्शनला 0.5 FCK upon FY in bracket 1 minus under root 1 minus 4.6 MDY into FCK BD square into B into D. 0.5 FCK किती आहे 20. FY किती आहे 415. Movement in Y direction किती आहे 11.27. FCK किती आहे 20 इंटू B किती आहे 1000 इंटू D किती आहे 169
whole into 1000 into 169 किती आला AST 189.188. 189.188 वन लिहितो काय असेल ते तुमचं पुढचं हा ठीक आहे हे झालं वाय डायरेक्शन राईट. आता इथं परत मिनिमम AST चा चेक घ्यायचा. मिनिमम AST Y is equal to 3%, 0.12% of AG. म्हणजे किती झालं म्हणजे वरचे एवढे झालं बरोबर आहे तेच आहे असं. झिरो पॉईंट 12 डिवायडेड बाय 100 इंटू 1000 इंटू 200 240 mm². आपण किती प्रोव्हाइड केलाय तर 169. हा आता इथे कसं झालं बघा आता इथे चेक सॅटिस्फाय झाला नाही. आता AST Y किती दिलाय आपण 179. कॅल्क्युलेशन चेक करा बरं. आता जर झाला नसता MM² म्हणजे काय हे ग्रेटर आहे मग काय करणार मिनिमम एवढा द्यायला पाहिजे AST Y आणि आपल्या कॅल्क्युलेशन नुसार किती आलाय 189. मग काय करणार 240 कन्सिडर करायचं. हा बरोबर जेवढा मिनिमम द्यायला लागतो तेवढा देऊन टाकायचा. इट इज नॉट ओके not okay. Hence, provide minimum AST Y is equal to 204 mm². आता इथे स्पेसिंगला काढायचं. स्पेसिंग इज इक्वल टू 1000 इंटू एरिया ऑफ 1 बार डिवायडेड बाय AST 1 म्हणजे ते किती झालं इज इक्वल टू 1000 इंटू एरिया ऑफ 1 बार 5/4 इंटू 12चा वर्ग डिवायडेड बाय AST 40 किती आलं बघा. चारशे 71.24. 471.24 mm right. मिनिमम स्पेसिंग 3D or 300 म्हणजे किती आपलं होणार ते वरच्या गतच मिनिमम स्पेसिंग इज इक्वल टू 3D or 300 1 into 169 into 300 is equal to 500. आता काय झालं बघा आपण किती प्रोव्हाइड केले 471.24 आणि मिनिमम किती पाहिजे 3D or 300 507 किंवा 300. मग आता काय करायचं 300 प्रोव्हाइड करायचे. 300 सगळ्यात मिनिमम जे असेल ते प्रोव्हाइड करायचं. प्रोव्हाइड मिनिमम स्पेसिंग equal to 300. एंड होते. फिगर करताना काय नाही जशी आपण वन वे स्लॅबची काढतो तशीच फिगर आहे. अजून जरा म्हणजे हे सेक्शनला काही फरक पडत नाही फक्त टॉपला जरा म्हणजे फरक पडतो ते आपण प्रॅक्टिकलच्या वेळी बघू. म्हणजे टॉप सेक्शन टॉप व्ह्यू काय पेपरमध्ये काढायचं नाही प्रॅक्टिकलच्या वेळी तुम्हाला सांगतो कसं काढायचं.
मेन मेन बार 12 mm डायमीटर, दोन्ही 12चेच आहेत. आता शॉर्टर स्पॅनचं बघायचं. म्हणजे शॉर्टर स्पॅन कुठला? AHT X शॉर्टर स्पॅन. 12चं बार दिल्यात किती स्पेसिंग ना? 200 नाही, हे स्पेसिंग झालं ना. तसे 250 mm 250 mm 12 mm डायमीटर आहे 250. डिस्ट्रीब्युशन स्टील येणार नाही आता हे. मेन बार along डायरेक्शन along x system मध्ये मेन बार along y डायरेक्शन. mm diameter at 300 mm centimeter. इफेक्टिव्ह डेप्थ आला आपला 169. कव्हर आहे 25. ओव्हरऑल डेप्थ आहे 200. त्याच्यानंतर सपोर्ट ॲझ्युम केलाय आपण आणि इफेक्टिव्ह लेंथ जे काय असेल ते इथं द्यायची. सपोर्ट 230 आहे. क्लिअर स्पॅन किती आहे? शॉर्टर स्पॅनचा 4.35. ओके चालेल. या ठिकाणी फिगर तुमची कम्प्लीट होईल. लक्षात आलं का? समजलं का? येस सर. येस सर. काय शंका आहे का कोणाला?